اور جب تمہیں فضل مل جائے میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تمہیں میرا فضل مل جائے، میرا نیک بندہ مل جائے، تو اس کے ساتھ تم ہو جاؤ. کیونکہ جب اس کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنا سواد نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے ملاقات آیا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کی حاجت میں پوری کر دوں، اس کی میں چاہت پوری کر دوں. چاہے اس بندے کی حاجت دنیا کی حاجت کے لیے ہو یا آخرت کی حاجت کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. ورنہ دنیا میں حسن والے بہت ہیں، علم والے بہت ہیں، لیکن اللہ کے نیک پاکیزہ بندے متقین لوگ کم ہیں. تو اللہ قرآن میں بات فرماتا ہے، یہ لوگوں لا ان اولیاء خوف علیہم یحزنون، تم ان کے پاس جایا کرو جو صرف میرے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ، جو میرے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہ ڈرتے ہو، اس بندے کے پاس جاؤ. اور جب تمہیں مل جائے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو اللہ کی ذات سے ڈرتے تو سب کو ہی. اگر یوں پوچھے جائے تو تمہارے تو ہر کوئی بندے کا بولے میں اللہ سے میں ڈرتا ہوں، کیا بولے گا؟ اللہ سے میں ڈرتا ہوں. ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہر کوئی بندہ بولے گا اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ اللہ سے ڈرتے تو اس میں کون سی نوئی ہے بھائی؟ کیا بڑی بات ہے؟ کیا نوئی ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ تو فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے ڈر یہ رکھتے تھے کہ اللہ تیری مخلوقات کے ساتھ ہمارا کوئی بے سلوک نہ ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ تیری مخلوقات کے ساتھ کوئی ہماری بے بھی نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ خود قرآن فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ میں نے تم کو احترام رحمت سے بنایا ہے. یہ سب سبحان اللہ، اور میں نے بہت زیادہ محبت کری ہے، اور آدم میرا فخر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو اللہ کا فخر ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے فخر پہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. سبحان اللہ. تو اللہ کا ولی کبھی کسی نیک یا برا بندہ، چاہے برا بندہ ہوا یا نیک بندہ ہوا، اس کو کبھی کوئی ذات کی تکلیف نہ دے. بندہ بندے کو تکلیف نہ دے تو جو نہ دینے والا بندہ تکلیف ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جب کسی کا دل نہ دکھتا ہو کسی سے. اگر تم لوگ کسی کا دل نہ دکھاؤ تو تم خود اللہ کا ولی ہو. جس نے کسی کا دل دکھا دیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جو اللہ کا ولی کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ولی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق سے جس نے محبت کر لی سمجھ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تب تو نے میری ڈر تو رکھی نا. اگر میری ڈر تو رکھتا تو یقیناً تیرے آس پاس والے دوست بھائی سے تو کبھی الجھتا نہیں. صحیح، بالکل. اور کسی کو کبھی غلط سبق دیتا نہیں. صحیح، بالکل. ہمیشہ دیتا سبق تو یہ دیتا کہ اللہ ایک ہے. لا مجھ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، میں تجھے بھی اتنا بانٹ دیتا ہوں. لیکن اللہ اس کے رسول کی ڈر سے، نہ اپنے پانی پینے کی خواہش سے، نہ اپنا حسن بتانے کے حساب سے، نہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے حساب سے. اگر اللہ فرماتا ہے لا ان اولیاء علیہم، میں چاہوں جب میرے ولی کو اظہار کر سکتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرا اظہار ہونا، میرا آنا ہی تمہاری باتوں کے اندر میرے ولیوں کے کہنے سے. مجھ کو اللہ بولنا ہے، تم نے ولیوں سے بولا ہے. میرا ولی محمد نہ ہوتا تو تم مجھے کیسے سمجھتے؟ آج میری جانکاری تمہارے کو چاہیے کہ میں کہاں ہوں، کہاں ملوں گا، کدھر بیٹھتا ہوں، کدھر اٹھتا ہوں. جب تو بے نیاز ہے سب چیزوں سے. بالکل. کیا ہے؟ بے نیاز ہے اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے. لیکن بولتا دیکھ میں تو نہیں، لیکن نوری شکل کے اندر میرے جیسا ضرور ملے گا. جس طرح میں تیرے دل کے راز جانتا ہوں وہ بھی جانتا ہوگا. میں مردے دلاتا ہوں وہ بھی دلاتا ہوگا. وہ رنگ بدلتا ہے وہ بھی رنگ بدلتا ہوگا. وہ زندگی دیتا ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں. بالکل. بات اتنی ہوگی کہ وہ میرا نیک بندہ ہوگا اور میں رب ہوں. رب سماتا میں رب ہوں اور میرا نیک بندہ ہوگا. صرف میرے خاطر اسے زندگی نکالی ہوگی. میرے خاطر زندگی نکالی ہوگی. میرے خاطر کسی سے ملاقات کری ہوگی. میرے خاطر کسی کے ساتھ گھر گیا ہوگا. میرے خاطر کسی کا کھانا کھایا ہوگا. میرے خاطر کسی سے بیٹھ کے پانی پیا ہوگا. میرے خاطر کسی جنون میں گیا ہوگا اور میرے خاطر تنہائی میں گیا ہوگا. وہ میرا بندہ. سبحان اللہ. وہ میرا ولی. سبحان اللہ. وہ میرا دوست. اب وہ میرے قریب نہ ہے میں اس کے قریب جا. سبحان اللہ. وہ میرے قریب
نہ ہے، میں اس کے قریب ہو گیا. کیوں؟ اس نے مجھے پہچاننے کی کوشش کری. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا انا اولیاء رحیم. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تو مجھے پکارتا ہے، مجھے ڈھونڈتا ہے، تو نے میرے خاطر سب کچھ چھوڑا، میں پورا تخت و تاج چھوڑ کر تیرے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. کوئی جنت کے لیے ڈرنا اس کو نہیں ہے، اس کی پوچھ پرچھ کے لیے ڈرنا نہیں ہے کہ قبر میں مجھے پوچھا جائے گا، اس سے نہیں ڈرتا ہوں. قبر کے اندر ہی سے وہ نہیں ڈرتا، رات کے اندر سے نہیں ڈرتا، دنیا والوں کے تانے سے نہیں ڈرتا، دنیا والوں کی مار سے کبھی ڈرتا، بھوک اور پیاس سے کبھی ڈرتا، بچوں کی موت میت سے نہیں ڈرتا، عزت بے عزت سے نہیں ڈرتا. وہ ڈرتا ہے کسی مومن کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے، کسی مومن کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے، کسی مسلمان کی رسوائی مسلمان. ارے اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کتا بیٹھا تھا اس سے بھی نفرت نہیں کرتا، ایک جانور سے بھی محبت سے بات کرتا ہے کہ یہ بھی مخلوق ہے، رب کائنات کی ہے. تب رب بولتا ہے کہ تو نے میری مخلوق سے محبت کری، اب تو نے میرے سے ڈرنے کی کوشش کری، میرے خاطر کرا، اب تو مجھ کو نہ ڈھونڈ کہ رب تو کہاں ہے. مت کہ ساتوں آسمان پہ ہوں، مت کہ مکہ میں ہوں، مت کہ مسجد میں ہوں، تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر ہوں. سبحان اللہ. رب اس کے پاس ہو جاتا ہے. جب رب اس سے انسان ڈرتا ہوتا ہے اور رب کے خاطر زندگی نکالے تو رب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، رب تمہارے پاس موجود ہے. اگر تمہارے دلوں میں کینہ ہے، تمہارے دلوں میں فریبی ہے، تمہارے دلوں میں رسوائی دوسرے کے لیے اور تمہارے دلوں میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے تکلیف ہے، ایک کینہ خوری ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس جگہ دیکھ سکتا ہوں لیکن موجود نہیں ہوں. تم نے کسی لالچ کے کسی کو محفل جمائی ہے تو یقیناً اس محفل میں اللہ نے اس کا رسول کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا لالچ بھی ہو تو صرف میری محبت کی، محفل جمی ہو تو میری محبت کے لیے ہو، میرا ذکر کے لیے ہو، میری ثنا کے لیے ہو، میری تعریف کے لیے ہو، نہ کسی غیر اللہ کی تعریف کے لیے. اگر اس کی ثنا و تعریف کے لیے اللہ کی محفل سجائی تو اللہ فرماتا بندے اب تجھے اٹھنے ہی جانے کی، میرے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ میں ہوں. سبحان اللہ. صبرین صلاح ان اللہ ما صابرین. اس آیت کو بھی لکھ تم قتل لکھون جاتا ہے لا انا اولیاء خوف علیہم، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو میرے سے خوف کھاتے ہیں، میرے سے خوف کھاتے ہیں. بس اللہ سے ڈرنے کا مطلب ایک ہی ہے پورا قرآن کے اندر، اس سے بڑا کوئی معنی مجھے دکھائی نہیں دیا جو تمہارے سامنے بول رہا ہوں. خوف کھانے کا ولیوں کا مطلب اللہ والوں کا کہ کسی کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے. کیا نہ ٹوٹ جائے؟ دل نہ ٹوٹ جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ولیوں کو اتنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے کہ جو نسبت اللہ تعالیٰ کے دستے کے اندر ہے، سبحان اللہ، جو نسبت اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ کے پاس جو چیز موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وہی چیز میرے دوستوں کو نعمت عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. وہ نعمت میں نے عطا کر دی ہے. بولے کہ اللہ تو کیسے عطا کر سکتا ہے؟ تیری نعمت سب میرے تیرے دوست. ہاں، جب کوئی دوست سے ملتا ہے، کوئی دوست سے ملتا ہے تو نہ وہ پردہ ہوتا ہے نہ کوئی پردے کی بات ہوتی ہے، بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بالکل. تو نبی کے پاس جو نعمت جتنی ہے وہ سب رب کے پاس ہے، رب کی جو نعمت ہے سب نبی کے پاس. سبحان اللہ. اب نبی اور نبی کے بیچ میں جب کسی مومن نے محبت جتائی تو نبی اور رب نے مل کر فرمایا کہ اب تیرے مومن بندے اے ولی اللہ کے بن جائے، اے اللہ کے ولی بنے جائے. دیکھ جو دستے قدرت میرے ہاتھ میں رکھا تھا، جو قدرت رب کے ہاتھ میں تھی، آج وہ قدرت تیرے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. بالکل. کس کے ہاتھ میں؟ ایک ولی جو ایک عام ولی ہوتا ہے، کسی نبی کا کلمہ پڑھ کے ولی بننا. ایک نبی خود ولی ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے ولی بننا کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے بھائی؟ ایک نبی ولی مردے اٹھا سکتا ہے، بالکل. ایک نبی ولی زندے کر سکتا ہے، بالکل. ایک نبی ولی بے اجڑی بستی کو بتا سکتا ہے، بالکل. وہ اندھے کو نابینوں کو روشنی دے سکتا ہے، بالکل. وہ چاہے ایسا علم عطا کر سکتا ہے بالکل جیسے اللہ کرتا ہے، سر. ایسا ایک ولی کرتا ہے. پڑھیے سلام. کیسا رب کائنات کا دوست ہے، کیسا محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، کیسا نبی کا چاہنے والا رب سے کیسا ڈرتا ہے، رب سے کیسا ڈرتا ہے. ایسا ڈرتا ہے اس کے جیسا کوئی ڈرنے والا میں نے دیکھا نہیں ہے.
करने के पीछे देखो उसका अल्लाह ने उसको अता क्या किया, क्या अता करा। अल्लाह फरमाता है कि देख मैंने क्या अता करा। पीर बैठे हैं बनकर, शागिर्द को फरमा के जाओ देखो वो बुढ़िया क्यों रो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमा दिया कि जाओ देखो बुढ़िया क्यों रो रही है। तो बुढ़िया के पास जगह गया, नीले दरिया थी, दरिया को देखती रोती, दरिया को देखती रोती। पूछा गया दरिया से रो रही है। उस मुरीद जाकर पूछता है भाई आप क्यों रो रही हो। तो फरमा मैं रो रही हूँ, तेरा क्या जा रहा है, चल जा मेरे से कोई बात ना कर, मेरे को रोने दे, और तू मेरा गम नहीं ले सकता, तेरा काम नहीं है, तू जा। उसको डांट के वगैरह को भगा दिया। वो मुरीद आकर फिर बैठ गया और बोला क्या बोला। तो वो पीर साहब ने बोला क्या हुआ भाई, उस बुढ़िया क्यों रो रही है। बोला सरकार गया था, उसने मुझे झाड़ कर भगा दिया। क्या कर दिया, झाड़ कर भगा दिया। फिर खुद पीर साहब उठ कर गए, खुद पीर उठ कर गया। तो पहले मुरीद गया था तो उसको झाड़ कर भगाया, चल जा तेरा काम नहीं, तू मेरा आंसू क्या बोल सकता है। लेकिन पीर खड़ा होकर बोलता सलाम अलैकुम माई, बता क्या तकलीफ है। तो खड़ी अदब से बोलती है वालेकुम सलाम। क्यों ताजीम करी उसने। पहले भी बंदे ने पूछा, दूसरा भी बंदा था, क्यों पूछी। तो अल्लाह फरमाता है कि जिसकी ताजीम करते हो जाती दुनिया वो ही मेरा वली है। तो वो वली था अल्लाह का, इसके लिए बुढ़िया को ताजीम करनी पड़ी। वो वली ना था, खाली मुरीद था, इसके इसको झाड़ के भगाना पड़ा। पूछा बुढ़िया को पीर साहब ने कि बोल बुढ़िया क्यों रोती है। तो बुढ़िया बोलती है मेरी शादीशुदा एक डोली थी, लहराते हुए आ रही थी, खुशी गाने बजाने के साथ आ रहे थे। बस मैं यहाँ से किनारा पार करी, कुछ लोग उतरे हैं और उसके बाद एक हवा ऐसी चली जो आधी बारात को लेकर कश्ती गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। तो मैं यहाँ नीले दरिया पे आती हूँ और अपने बेटे को, अपनी बहू को, कुछ मेरे सगे संबंध वालों को देख कर रोती हूँ। तो आज मुझे 12 साल हो चुके हैं। खैर बयान बहुत मरता सुना है, इसको तुमने, लेकिन आज का पूरा मैं निचोड़ा ला देता हूँ इंशाअल्लाह। बोलो जब 12 साल की बात सुनी तो आपने फरमाया माई अगर ये कश्ती में ला दूं तो ये कश्ती अगर बाहर ला दूं तो माई कहती है क्या मजाक करता है तू, मजाक करता है, एक बूढ़ी से मजाक करता है, एक माँ से मजाक करता है जिसके बेटे की याद में रो रही है, एक बहू की याद में रो रही है, उससे मजाक करता है। नहीं माँ मजाक नहीं करता, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी है, ये गौसे आजम है, खाली मदद मांगने वाला चाहिए, कोने कोने में जाऊंगा, मदद मांगने वाला चाहिए। गोश्त से मदद मांगो, कोने में आता है, और गोश्त खुद चल के चले जाओ, बात क्या हो, गोश्त खुद चल कर गया, बोल माई क्या चाहती है। माई कहती है मजाक करता है, तू क्या दे सकता है मेरे को। नहीं कर मजाक बेटे, मत कर। ए माई देख तेरी कश्ती कैसी बार आती है। आपने हाथ उठाए, सबके अनवर हाथ उठा के फरमाया लाइन परवरदिगार वो कश्ती को बाहर ला दे। सुभान अल्लाह। फिर वो अल्लाह कश्ती को बाहर ला दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह भरी कश्ती को बाहर ला दे 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा बोला। कश्ती कुछ देर के बाद रिफाइनिंग समझा दो मैं पूरा बयान। गोश्त आजम ने 3 मरतबा बोला। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। भाई वली था, एक मरतबा बोलता चलता, 3 मरतबा की बोला। कश्ती बाहर आ जा, अल्लाह कश्ती बाहर ला दे, अल्लाह कश्ती बाहर ला दे, अल्लाह कश्ती बाहर ला दे, अल्लाह। तो मुरीद बोला सरकार 3 मरतबा बोला, कश्ती बाहर नहीं आई। आपने मुस्कुराया। किसने? सरकार को आजम ने। मुरीद पूछता सरकार तीसरी मरतबा हो गया, समझ में नहीं आई, आप तो 1 मरतबा हाथ बोलते हैं, अल्लाह कर देता है। आज इस कश्ती को 3 मरतबा बोला, लेकिन कश्ती में कोई हलचल दिखी नहीं, बाहर आई नहीं, पानी का कोई उबाला दिखरी भी है। तो गोश्त आजम फरमाते हैं कि मेरे मुरीद सुन, जब पहली मरतबा मैंने बोला ए लाइन परवरदिगार उस 12 साल की बुढ़ई की जो बारात थी, बच्चे ने कश्ती को बाहर ला दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला, एक गोश्त आजम ये नहीं हो सकता। तुझे पता है गोश्त आजम कि 12 साल पुराने हैं वो लोग,
कितने 12 साल पुराने। अगर आज के डिब्बे होते तो निकाल देता, कल के डिब्बे होते तो निकाल देता। ये तो 12 साल पुराने हुए हैं, तुझे मालूम है इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? बोले कहा कि पहली मर्तबा तूने मेरे को बोला है कि गो बस्ती निकाल दे। जब बस्ती कस्ती निकालने की बात आती है तो अल्लाह फरमाता है गो से आदम कैसे निकल सकेगी? 12 साल से कस्ती अंदर है, इनके जिस्म को तो मच्छी खा गई। किसको खा गई? बरातियों को जिस्म की मच्छी ने खा लिया। अब मच्छी भी है, दूसरी मरतबा बोले तो दूसरी मरतबा बोलते अल्लाह कस्ती बाहर निकल है। बोले गो असलम कैसे निकल सकती है? उस मच्छी को भी बंदों ने खा लिया। उस मच्छी को तब बंदों ने खा लिया। तीसरी मरतबा बोलते हैं या अल्लाह कस्ती बाहर निकल है। एक गोश्त आजम उस बंदों ने तो खा लिया, लेकिन बंदों ने गलिस्ता करने के बाद जो जंगल में कागज कीचड़ पड़ा था, वो कीचड़ से कीड़ों ने उसको भी खा लिया। निहाली समझ में? कि निहाली है कि 4 जगह उनके जिस्म चले गया और अब वो मिट्टी में परवश हो गया। हर बंदा अलग अलग जाके जंगल में बैठा है गलिस्ता के लिए, कीड़े अलग अलग जगह पड़े, उनके सब बस्ती वाले तो खलास। एक गोश्त आजम ने बोला मौला ये चौथी मरतबा बोलता हूँ, तब तक तो मौला ने कस्ती को बाहर निकाल दिया। तब मौला चौथी मरतबा बोलने में टाइम क्यों लगाया कि तू एक मरतबा बोलता, मैं यहाँ पे उन लोगों को तैयार करता। कभी मच्छी को बनाता, कभी कीड़े को तैयार करता, कभी मिट्टी वजन को ढूंढता कि दवादा गोश्त ने कर रखा है कि मांग क्या मांगती है, कि मांग क्या मांगती है। और गोश्त को मेरे वली को बोलती मजाक बनाता है। मेरा वली कभी मजाक नहीं बनाता, अगर मजाक भी बना लेता है उसको हक अल्लाह कर देता है, उसको अल्लाह हक कर देता है। मैं तेरी मजाक थी, देख 12 साल की कस्ती मेरे गोश्त से आदम ने निकाली, तो बस्ती को गोश्त से आदम ने निकाली। भाई कैसे निकाली? क्या मिला होगा उन्होंने, क्या करा होगा उन्होंने? अल्लाह ने उनको ओलिया बना दिया, वली बना दिया। बहुत से वली ओलियां पड़े हैं, बहुत से वली ओलियां पड़े हैं। आप कैसे वली थे? आपका दर्जा इतना बुलंद क्यों है? तो फरमाते फरमाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाते फरमाने वाले कि ला खौफन अलैहिम यज़नून, खौफन अलैहिम, अल्लाह के सिवा किसी की डर नहीं। अल्लाह की डर के सिवा किसी से डरते नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे गोश्त के सामने सर उठा ले। लेकिन गोश्त ही ऐसे थे कि उनकी हिम्मत ही ना होती किसी मखलूक के सामने सर झुकाने की, कि वो मैं इनके सामने मेरे सामने ये क्या सर झुकाएंगे, मैं पहले झुकाता हूँ कि ये भी मखलूक मेरे इसलिए। वली होते हैं जिसको अल्लाह दे देता है, वो अपनी गर्दनों को झुका कर चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते। अपने कांधों को झुका लेते हैं, वो करते नहीं चलते। क्या अकड़न पसंद नहीं है अल्लाह को? अल्लाह को अकड़न पसंद नहीं है, अल्लाह को झुकना पसंद है। झुक जा, हर लम्हा चलते भी अपने कंधों को झुका कर चलते, बात करते अपने कंधों को झुका कर बात कर। और औरतें क्या नकाब पहनेगी? ऐसा गोश्त आदम नकाब पहन के बात करते। आज हम तो हमारी बहन बेटियां नकाब में से देख सकती है, मेरे गोश्त आदम हर लम्हा अपनी निगाह को बयान के अंदर अपने पैरों के अंदर रख देते, उठा के देखते नहीं थे। और जब देखने का मौका आ जाए तो कसम उस परवरदिगार की, शायर बोलता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, कि जब निगाह उठाते सब के सब बलि बन जाते। हाथ उठा दे तो 12 साल मरा हुआ मुर्दा जिंदा कर दिया। एक नहीं जिंदा हुआ, कितने हुए? पूरे बाराती आए, ढोल बत्ता हुआ, वही कपड़ों के अंदर, वही लिबास में, वही हाइट, वही बॉडी। भाई बहू भी ना बदली, छोकरा भी ना बदला, बराती भी ना बदले, 12 साल कहाँ रहे? 12 साल कहाँ रहे? 12 साल तक रूह को अलग कर दिया, जिस्म को अलग कर दिया। कभी मच्छी के पेट में नाचता है, कभी इंसानों को खिला देता मच्छी बनाकर, कभी गिरिस्ता बना के इंसानों से निकला देता है, कभी कीड़े से खिलवा देता है, मट्टी मिलवा देता है। भाई वो बोलता है मैं नहीं, कुरान से बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, वो बुलवाता है कि जब कोई मेरा आशिक हाथ उठा लेता है, ये तो 12 साल पुरानी बात है, बस ज्यादा नहीं। कितनी ज्यादा नहीं, बस 12 साल पुरानी बात है। अगर गोश्त आजम ने आदम अलैहिस्सलाम के पहले के या उनके आगे पीछे के कोई जानवर को या इंसान को जिनको याद करा था, मैं
زندہ کر دیتا، سبحان اللہ، میں ان کو بھی زندہ کر دیتا، کیونکہ جس کو میں گوشت کہتا ہوں وہ مددگار ہو گیا تو میرا مددگار ہو گیا، تو میں اس کو مددگار بنا دوں وہ پوری کائنات کا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، اتنی مدد دینے والی ذات بنی کیسے بھائی ان کی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا پیروں کا پیر ہونے کے بعد، بڑے پیر دستگیر ہونے کے بعد بھی میں ایک پتھر لیتا جس کے اوپر ہاتھ رکھتے اور لوگ کے ہاتھ کٹ جاتے، چھلا جاتے، ایسے پتھر پہ جاتا، کھڑے رہتا اور اللہ کی بارگاہ میں روتا۔ صحیح، بالکل کیا روتا؟ اللہ کی بارگاہ میں روتا، اور اتنا روتا کہ میرے آجو باجو کے جو ولی بنے اولیاء تھے وہ سب کہتے یہ بندہ کیوں روتا؟ برسوں تک روتے رہے، برسوں رونے کے بعد بھی ایک دن ایسا ظاہر ہوئے، بولے بندے کو ہم روتا دیکھتے ہیں، آج تو ہم ولی ہے اس کو بول ہی دیں گے کہ اب تم مت رو، تیرے رونا دیکھ کے ہم تھک چکے، اب اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کا ولی بولتا ہے، ایک ولی کہا کہ بولنا جب رولا تو اٹھایا گوشت اعظم کو، جب گوشت اعظم اپنا چہرہ غلط دکھاتا ہے دوسرے ولی بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ان کے ہی وسیلے سے ولی بنے ہیں، تو آقا اتنا روتا ہے تو غلام کو کتنا رونا ہوگا؟ آج کے غلام دیکھے میں نے کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال لا ان علیہ خوف علیہم، اس 12 سال کی کشتی کو باہر نکالنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے چمڑا لگایا ہوگا اللہ نے، ان میں روح بھوکی ہوگی، ایک ملکۃ موت علیہ السلام روح نکال کے جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے راجعون، صحیح، بالکل، اب اس کو میں اسی وقت اٹھاؤں گا جب قیامت کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کے سوا مردے نہیں اٹھا سکتا اللہ تعالیٰ، مردے نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر میرا سچا مجھ سے ڈرنے والا کہہ دے تو اس کو بول دے کہ قیامت ہی کب اور آئے گی کب، قیامت ہی کب اور ہے کیا نہ آئے گی کب۔ تو فرمایا قیامت کا مطلب ہی ایک چیز ہوتا ہے، صرف روح قبض ہونا۔ قیامت کا مطلب روح قبض ہونا، کہ صرف ایک انسان کی روح نکلتی ہے، وہیں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تو جنتی ہے کہ جنتی ہے۔ صرف قیامت کا دن جو مقرر کرا گیا 50 سال کا دن، وہ تو بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ دن میرے محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ تم وعدہ کرتے تھے کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ صاحب سرکار ہے، آپ دیکھ ان کا درجہ۔ اس دن غوث اعظم کو پتا چلے گا کہ یہ غوث اعظم ہے۔ میں زندگی میں ایک مرتبہ گوشت کو پکارا تھا، صاحب آپ دیکھو وہ گوشت کون ہے، تو بتائے گا اللہ تو نے زندگی میں ایک مرتبہ پکارا تھا، لے اس وقت ملی کہ نہ ملی، آج پکار لیتے ایک مدد کے لیے کھڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیامت کا دن جلسہ نبی ہوگا، رحمت والا دن ہوگا، برکت والا دن ہوگا۔ ہم ان کی ذات کو دیکھیں گے جس ذات کے لیے زندگی بھر ہم نام لیتے رہے، بالکل، کبھی حسن بول کے، کبھی حسین بول کے، کبھی علی، کبھی فاطمہ الزہرا، ماتو زینب علیہ السلام، ہر ایک نیک بندے کو پکارنے والا اپنے اپنے حجاب سے ان کو دکھایا جائے گا۔ اللہ اپنے حجاب سے دکھائے گا، جس کی رینج کے مطابق اس کو بتایا جائے گا کہ علی کے چاہنے والے علی سے مل لے، حسین کا چاہنے والا حسین سے مل لے، نبی کا چاہنے والا صحابی سے مل لے، صحابی کا چاہنے والا تابعین مل لے گا، تابعین سے چاہنے والا اولیاء سے مل لے گا، اولیاء کا چاہنے والا دوست سے مل لے گا، دوست کا چاہنے والا پیروں سے ملے گا، اور پیر کا مرید چاہنے والا صرف پیر کا اوریجنل چہرہ دیکھے گا اور بولائے گا اللہ تعالیٰ من نور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے جس کو میں نے اپنے نور سے بنایا، اور محمد کے نور سے میں نے اس پیر مرشد لا الہ الا خوف علیہم کو بنایا۔ اس دن تم دیکھ پاؤ گے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جب ان کا چہرہ انور دکھا جائے گا، یہ وہ چہرہ تھا جو دنیا دیکھتی اور رحمت پاتی، تو وہ چوہت چہرہ دکھے گا تو رحمت نہیں ملے گی، وہ سخاوت ملے گی۔ وہاں تو سخاوت ہوگی، یہاں کے چہرے میں رحمت برکت سب ہے، وہاں کے چہرے میں سخاوت ہے، سب سخاوت ہوگی۔ تو گوشت کا درجہ اللہ نے اتنا افضل رکھا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ لا ان اولیاء خوف علیہم یحزنون، خوف کرتے ہیں وہ بندے جو میرے قریب ہے، جو میرے قریب ہے وہ خوف کھاتے ہیں، اور جو میرے قریب نہیں ہے ان کے پاس علم ہوگا، علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حدیثوں کا علم ہوگا،
अमल के तरीक होंगे, लेकिन ना उनको नमाज का मौका दूंगा सही तरह से, ना कुरान की तिलावत का मौका दूंगा। बिल्कुल सही, कुरान आता होगा, बिल्कुल सही, इल्म आता होगा, तरीके मालूम होंगे, अल्लाह फरमाता मौका नहीं दूंगा। सही, अपने आप को मुसलमान बताएंगे, अपने आप को दाढ़ी टोपी वाला बताएंगे, जब भी लेंगे पाबंदी होंगे, पहले भी बोल चुके हैं। सही है, लेकिन अल्लाह तआला फरमाएगा यकीनन हम उसको मौका नहीं देंगे, उसके गले से हम नीचे दिल तक उतरने नहीं देंगे, उसके सिर्फ यहाँ रहेगा और गले में रहेगा अल्लाह यूं था, अल्लाह यूं था, अरे अल्लाह यूं था नहीं, अल्लाह यूं है। अल्लाह को ढूंढने सातवां आसमान में जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह को ढूंढने के लिए काबे में जाने की जरूरत, अल्लाह से कहा पता ढूंढ, पता उसको पूछ पता कहाँ है, तो बोलता देख अल्लाह का पता उसके पास मिलता है, जिसको अल्लाह ने फरमाया ये जुनून ला इन्ना अल्लाह खौफुन अलैहिम, कि जो अल्लाह का वली होता है उसको भी पता होता है खुदा किधर है। खुदा का पता अल्लाह के वली पास होता है और किसी के पास नहीं होता। अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, जानता है कि तुम में यहाँ क्या कर रहे हैं। मौजूद उस वक्त होता है जब ये महफिल हकीकत पर होती है, सुभान अल्लाह, सच्चों पे होती है। कोई अल्लाह का वली होता है तब अल्लाह मौजूद होता है, कि अल्लाह जानता है मौजूद नहीं रहता, उसका कहना खुद कि मेरे दोस्त से मुलाकात करता हूँ, सुभान अल्लाह। अजनबी मिलने में जाओगे ना आप तुम और मैं, तो बड़े से बड़ा आलिम मोलना खड़े रहता है, हम उसको नहीं खड़े रहते, खड़े रहते हैं। तुम नहीं मिलने जाओ किसी और तो खड़े रहोगे, बोलते पर तुम पता पूछोगे, क्या पूछोगे, जो ठिकाने पर जाना है वो। इतना बड़े आलिम उसका भी खड़े रहते, कुछ जानते नहीं है उसको, सही है, उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, किस आलिम पास नहीं खड़े रहते। हम जिसको पहचानते हैं उसके पास जाएंगे। अब जो पहचानते वो छोटा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास हम पहचानते हैं वो छोटा है, और उसके महफिल के पहले में जो आई उसके पहले मेरे को बड़े बड़े मिले। देखो छोटे ने मुझको बताया कि जिससे तू पता लेकर आए तो बहुत बड़े बड़े थे, अरे मेरे पास ना थी, बड़ों का पैसे ले लेती, तो बोलता भाई मैं बड़ों को पहचानता ना था, छोटे के पास आया था बड़ों को पहचाना, छोटों के पास आया तो बड़ों को पहचाना। तो जब तक छोटे का वसीला नहीं लगता बड़ा भी नहीं मिलता है, बड़ा तो क्या अल्लाह उसका रसूल नहीं मिलता जब तक छोटे को नहीं जान लेता। तो पहचान अपने जैसे इंसान को जो तेरे बीच में रखा है, बिल्कुल पहचान जो तेरे जैसे ही को बीच में रखा है, देख क्या मेरे करीब है, अल्लाह बता तेरे करीब की पहचान क्या कर लूं, कैसे पता लगो। सब दाढ़ी टोपी वाले हैं, सब करनी लगा के घूम रहे हैं, सब तेरी हमदो सना कर रहे हैं, सब तेरी हमदो सना कर रहे हैं। तो फरमाया देख मेरी पहचान इन सब के अंदर सबसे ज्यादा सलाम कौन किसको करता है, जान पहचान इंसान, और तुम्हारी महफिल में जिस बंदे को ज्यादा कोई सलाम कर दे समझ लेना वही मेरा नेक बंदा है। मैं दुआ भी दुनिया से कराता हूँ तो मेरे नेक बंदों के लिए कराता हूँ, और किसी को देता भी हूँ तो मेरे नेक बंदों से देता हूँ। टोपी दाढ़ी वालों की पहचान कराता हूँ। ला इन्ना वलिया खौफुन अलैहिम, दुनिया में बगदाद में वली तब बहुत सारे थे उस वक्त, लेकिन गौस जैसा कोई नहीं, गौस जैसा कोई ना था। तो वो सरकार को खादिम अलैहिस्सलाम जिसकी निस्बत से आज अल्लाह तबारक व तआला की कसम कि आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे पीर को तुम पुकारो वो नहीं पहुंचेगा, तुमको पता नहीं चला कि तुमने रफीक भाई को बुलाया, खुल के बोलता हूँ रफीक भाई को बुला, माना तो पीर को माना है, नहीं आए तो गोश्त का कौल है, अगर तू जिस पीर को चाहती है वो तेरे पास नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसका पीर आएगा, और उसका पीर भी नहीं आ सका तो गोश्त का वादा है कि उसके पास मैं पहुंचता हूँ। तो किससे मिला, तू छोटे को जान ले बड़े तक पहुंच जाएगा, छोटे को जान ले तो बड़ा तक आ जाएगा। अब वे छोटे से मोहब्बत ना करी बड़ा के साथ जाएगा, पहले मुर्द तो बन, फिर देख तेरे पास गोश्त कैसे नहीं आता, मत देख तेरे सामने तेरा पीर बोलता है कैसा बोलता है, ये देख तुम मुझसे मोहब्बत कर ले, मेरी तेरी मदद के लिए मैं नहीं तो मेरा गोश्त आएगा, मेरा गोश्त नहीं तो मेरा पीर आएगा। अरे ना छूट के कोई नहीं, तो पंजतन की कसम खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि उस जगह पे मेरे मोहम्मद मुस्तफा में खुद होंगे, सिर्फ मुरीद तो बन के दिखाए सच्चा,
पीर बनने नहीं पहले पड़ता, पहले मुरीद बनना पड़ता है। किसी का उस्ताद बनने के पहले शागिर्द बनना पड़ता है। पहले शागिर्द हो फिर उस्ताद बनेगा, पहले मुरीद बन बिल्कुल फिर पीर होगा। बेटा होता है डायरेक्ट बाप बन के नहीं आता है, पहले बेटा होता है डायरेक्ट बाप ही नहीं गिनाता। माना बेटा तू भी मेरी तरह किसी को बेटा बोलेगा, लेकिन अभी तू बेटा है, तब बेटा पहले बाप के लायक बन जा, फिर बोलना किसको मेरा बेटा है। ला इन्ना औलिया खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, डरो उस जात वालों से। दूसरा महीना कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है यहज़नून, अल्लाह के वलियों से डरो। ए लोगों अल्लाह के वली से डरो, क्यों? इसलिए डरो कि तुम्हारे दिलों के राज जानते हैं। तुम किसके सामने झूठ बोलते हो तुम्हें नहीं पता है अभी, किसके सामने तुम झूठ बोलते हो। अगर वो झूठ पर पर्दा ना रखे मेरे हुक्म से, तो कसम अल्लाह फरमाता है कि कब सी का तुमको फना कर दिया कि मैंने पर्दे का हुक्म दिया। सूरह इमरान के अंदर इब्राहिम किसी के लिए बद्दुआ ना करना, और नबी ने फरमाया रे मतलब मैं किसी को पर्दा नहीं खोलूंगा। अगर ये दो हुक्म ना होते तो कसम जले जलाल की पीर और मुर्शिद से औलिया कराम पे इतनी ताकत है कि तुम्हारा पर्दा फोड़ करके दिखा देगा तुम कितने अंदर हो। लेकिन हुक्म वहां का आया हुआ है, डरो ला इन्ना औलिया खौफन अलैहिम वला यहज़नून। मैं घड़ी बड़ी बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो, अल्लाह से डरने वाले से डरो। बिल्कुल सुभान अल्लाह। पांचवा महीना खोला मैंने, बराबर सुनना रही कितना पांचवा महीना इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, महीना देखिए तर्जुमा। अल्लाह वालों से डरो, अल्लाह से नहीं। क्यों? अल्लाह वालों से डरना सीख जाएगा तो खुद तो अल्लाह से डरता हो जाएगा। पहले शर्म खा अल्लाह वालों की, जिस तरह शैतान भागता था, जिस तरह शैतान भागता था किसको देखकर? उमर फारूक को देखकर। उमर फारूक जिधर गुजर जाए उस गली में शैतान ना आता। शैतान तो बड़ी बात थी, ताजीम कर ली एक बंदे ने तो शराब का दूध बना। तुम्हारा पीर से तुम मदद मांगते हो, कभी समझ दूंगा नहीं होगा मेरे बयान। तुम मदद मांगते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है, समझता हूँ कि उसके बारे में तुमको समझा नहीं सका, फिर छोड़ समझाता हूँ। चला गया उस्ताद, मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, मेरे पीर का नाम आता है, मुझे अभी तक सलाम का जवाब नहीं आया कान में। मैं मदीना वहां तक भी गया, इनकी मजार पे खड़ा गया, वहां सलाम करा, मुझे जवाब नहीं आया। तो उनके जवाब से मैं नाराज नहीं हुआ, वहां जाने से मैं नाराज नहीं हुआ। मैंने वो नहीं देखा कि इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने देखा कि अजू मुझ में कमी क्या है, मुझ में कमी है, तभी अभी तक जवाब नहीं आया है। निकल अल्लाह के रसूल की कसम, मेरी जिसके कब्जे मेरी जान है, वादा है नबी का, कहीं तैयार तो पूरा होता उसके पहले मैं तुझे सलाम का जवाब दूंगा। मेरा नबी सलाम का जवाब देने का वादा करता है। अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी और रहमतुल्लाह बरकत, अस्सलाम वालेकुम ला बेदिल सलेही, तू बेदिल साइन बोलेगा, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, यहां नबी सलाम कर दे, अला बेदिल साइन बोल, तेरा पीर तुझे जवाब देगा। लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया, मुझ में कुछ कमी है। क्या है? मुझ में कुछ कमी है, कोई हुस्न हमारे पास मेरे नहीं। आज भी फिक्र लगती है कि डर ना जाऊं कहीं, फंस ना जाऊं कहीं, डर ना जाऊं कहीं। डर इस बात की है कि तुमसे निगाह क्या मिलाऊंगा, जिंदगी तो अच्छी दी थी लेकिन मैं कुछ कर ना पाया। और फंसने की बात इसकी है कि इतना सारा लश्कर मेरे भी जिंदा किया, बस और कुछ। फिर वापस आता हूँ, ला इन्ना औलिया खौफन अलैहिम वला यहज़नून, उस बात से डरो जो अल्लाह वाले हैं, उनसे डरो जो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों से डरने का हुक्म दिया, क्यों? इसलिए को दिलों के राज जानते हैं। बिल्कुल, और दिलों के राज जानते हैं। अरे राज क्या, जब 12 साल पुरानी कश्ती निकाल सकता है। एक अदना सा गुलाम है मेरे नबी का, एक गुलाम है नबी का, नवाज था एक अली का, दर्जा कितना बुलंद कर दिया। पोता एक अली का कितना बड़ा दर्जा बुलंद कर दिया कि कयामत के दिन तक उनका नाम बोला जाएगा। बिल्कुल खाली उनसे मोहब्बत करने वाला चाहिए। वक्त आना तुम्हें टाइम मिले, दोस्त आजम के नाम से तुम तस्वीर पढ़ो, उनको कोई तुम्हारे खाने पीने की पानी की जरूरत नहीं है।
وہ دنیا کو پانی پلانے والی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دنیا کو کھانا کھلانے والا ہے. ارے وہ تو جس وقت پانی کھانا دیں گے اس وقت اللہ نے فرمایا اے موسیٰ 50,000 کا سال دن بہت مہنگا پڑے گا, جاؤ میرے نبی پہ درود سلام پڑھ لو, 50,000 سال کے دن قیامت کا دن ہوگا, اس دن تمہیں گلے سے پیاس نہیں لگے, ہاں اللہ نہیں لگنی چاہیے, 50,000 سال کا دن بہت بھاری ہوگا, میرے نبی پہ درود سلام پڑھ لے. اس دن موسیٰ پیاس سے ڈر کے ماری نبی پہ درود سلام پڑھتے ہیں. یہاں گوشت بولتا ہے خالی یاد تو کر تجھے کوثر تک پہنچانا میرا کام ہے. سبحان اللہ پل میں پہنچا دے گا میرا گوشت, بے شک پل میں. جب پھر کہتا اگر تمہارا پیر تمہاری سلام کے بعد نہیں سن سکتا ہے اور تمہارے پاس جواب نہیں آیا پیر کا سلام کا جواب, تمہیں غمگین نہ ہو, وہ نہیں دے گا تو اس کا پیر دے گا, اس کا پیر نہیں دے گا تو غوثہ نے فرمایا کہ میں دوں گا. بس اتنا ہے کہ میری آواز سننے کی طاقت تو بنا لے اپنے کانوں میں, اپنے کانوں میں وہ بات سن جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے, وہ دنیا کی بات نہ سن جو دنیا میں فنا کر سکی ہو. وہ بات کانوں میں لا جو صرف حی علی الصلاۃ تک بتاتی ہو, الصلاۃ خیر من النوم بتاتی ہو, الصلاۃ جبریل بتاتی ہو, الصلاۃ نماز بتاتی ہو, الصلاۃ صلح بتاتی ہو. لیکن ہم نے ہمارے کانوں کو کہاں رکھا؟ دنیا کی غیبتوں میں, دنیا کے فریبوں میں, دنیا کی باتوں میں. تمام نبی سلام کا جواب دیتے ہی ہمیں سنائی نہیں آتی ہے. ہمارا پیر سلام کا جواب دیتا ہے ہمیں سنائی نہیں آتی ہے. آج ہماری زبان سے ہم دعا مانگتے, روزے وقت کے عبادتیں کر کے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ اٹھتے خالی جوڑ آتے, اس کے لیے آتے اس ہاتھوں نے کئی اچھے کام پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کری ہے. صحیح بالکل. اس پیروں کو اچھی جگہ لے آنے کی کوشش ہی نہیں کری ہے. اگر کری ہوتی میں تو مالک کی کہوں گا کہ مالک کے حضور, بے شک سبحان اللہ, کہ نبی مالک ہے اور حضور ہے. حضور کا مطلب ہے اگر تم حق میں یہاں پر آ کے بیٹھو تو تمہارے ساتھ یہاں نبی موجود ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نور اللہ السلام علیکم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. لا انا اولیاء خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ والے سے ڈرو اور اللہ والوں کی تعظیم احترام کرو, چاہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے گا ہو یا دنیا میں تمہیں کوئی پسند آ جائے کہ یہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. صحیح. جو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو تم سلام پیش کر کے اپنی جگہ چلے جائے کرو. اگر تقریر کا معاملہ ہے وہاں بیٹھ کے کھڑے رہ جائے یا ان کو کہ ہمارے حق میں دعا کر دے, بس اتنا بول کے اپنی جگہ بیٹھ جائے, کیونکہ اللہ ان کو سلام تک پہنچانے کا اسی بندے کو موقع دیتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو تم پیر کو جب ہی سلام کر سکو ان سے مل سکو گے جب تک تم اپنے آپ کو ان کے ملنے جلنے کے لائق نہیں بنا لیتے. اللہ بھی بولتا رک جا تو وہاں مت جا, کیوں تیرے گلے تک نہیں اترے گا, وہاں تو دل والے چاہیے. اللہ کے محفل میں دل والوں کی ضرورت ہوتی ہے, گلے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کروڑوں برس کا سجدہ تھا اللہ نے منہ پہ مار دیا, کروڑوں برس کا سجدہ تھا اللہ نے منہ پہ مار دیا, ایک تعظیم سجدہ کر دیا. آج جبرائیل کو سب کا امین بنا دیا. جبرائیل علیہ السلام سب کے امین بن گئے, ساتھ آسمان گئے, اور 80 مرتبہ تیرا نور نبی کا دیکھا, کسی نے آج تک نہ دیکھا. ایک رب نے دیکھا ہے نبی کا چہرہ, اور ایک نبی کا چہرہ جبرائیل نے دیکھا ہے, اتنا کسی نے نہیں دیکھا. اسے اس سے کیوں دیکھا؟ اس لیے دکھایا اللہ نے کہ سب سے پہلے تعظیم میں ہی تو کھڑا تھا, مخلوق کے اندر بن کر تعظیم میں کھڑا تھا, اور دیدار کے اندر رب خود کھڑا تھا. وہ مخلوق میں کھڑا تھا, یہاں رب خود میرے نبی کو تکتا تھا. لا انا اولیاء خوف علیہم ولا یحزنون. اچھے کام میں دھیان دو, برے باتوں سے بچو, اللہ والوں کی تعلیم دو. ہو سکے اثر اور مغرب کے وقت بیچ میں, ایسا ضروری نہیں, ہر 11ویں کا چلا مہینہ آتا ہے ایک دن تمہارا, اس دن 11ویں کے دن بیٹھو اپنے سے, جتنا بنا آپ سے درود و سلام پڑھو, اور سرکار غوثہ اعظم علیہ السلام کو یاد کرو, اور ان کے پاس گڑگڑاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیدنا غوثہ اعظم کے صدقے ہمارے مسئلے مسائل کو حل کر. بس اتنا اس کو بولو, نہیں تو پھر ڈائریکٹ تم ڈائریکٹ اس کو بول سکتے ہو. ایک غوثہ اعظم اللہ اس کے رسول کے واسطے مجھ پر اور میرے پیر پر رحمت و برکات کر دے, کیونکہ جب تک مرید بھی پیر کے لیے دعا نہیں کرتا تو وہ رک جاتی ہے. سمجھ بھائی نہیں ہوتا. اس کے لیے پیر کا نام سجدے میں چھیلے ہوتا ہے کہ تم کے لیے دعا کو قبول کر دے کہ تمہارے کو دعا سکھائی کس نے ہے. بالکل بالکل اس کا نام چھیلے اس کے لیے ہوتا ہے کہ تمہاری دعا کو مقبولات ہو جائے.
वसीला पीछे लगता है, बेशक पहले दुआ मांगी जाती है, फिर बोला इसके वास्ते इसके वसीले, बेशक तो ये वसीला है। दूसरा जब तक पहुंचने का कमाल रखो, बेशक मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचने का, और मोहम्मद मुस्तफा को जब तक पहुंचा नहीं, बेशक लेकिन तुम सिर्फ ताज़ीम इज्जत सीख जाओ, किसी भी गैर इंसान से सुलूक अच्छा रखो, सही, और किसी से मुलाकात करो अल्लाह के लिए करते हो तो अल्लाह तक की रखो, उसके रसूल तक रखो, बेशक और दुनिया की मुलाकात करते हो तो उसे दुनिया तक रखो, उसको अल्लाह में मत डालो। सही, और दुनिया की हो सके तो मुलाकात ही ना करो, दिन के खातिर मुलाकात करो। 4 दिन में से हमारे 3 दिन कट चुके हैं, सही, बोलने के मुताबिक, सही, सही, ना जाने ये 1 दिन कब कट जाएगा, सही, बिल्कुल कोई पता नहीं, हमारा किसी को पता नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं यहाँ से उठ के बाहर जाऊँ तो क्या ये पलक मेरी बंद होती कि नहीं तो मुझे पता नहीं है, ना हम में से किसी को पता है, क्यों नबी भी ईमान रखता है, इसको मानना पड़ेगा हमारे, सही, बिल्कुल किसी को पता नहीं कि हमारी रूह कब कब्ज होने वाली है। हाँ, दुनिया के हवाले से हम भले बोलते हैं महीने बाद, 100 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, ये नहीं तो करेंगे, बाकी बात है, लेकिन हमारे दिल में फिक्र होनी चाहिए कि हम कब मरे हमें कोई मालूम नहीं। एक लाइन पढ़ दिया बस, तुझसे क्या करो कि हमारे जब दम वापस हो तो हमारे दमों पर अल्लाह उसके रसूल की हम्द व सना हो, उसका तौहीद हो, उसकी रिसालत हो, और यह तौहीद और रिसालत से मौला हम गफलत हो गए तो जिसकी निस्बत हम तेरी गफलत के बाद निकलने वाले हैं उसका हमारे पास जिक्र और जिक्र हो। आमीन, आमीन। सिर्फ किसी का दिल ना टूटे, ये काम करो। और जब कोई बंदे का दिल तोड़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इतना रुस्वा होता हूँ कि अगर उसका अजाब मैं बता दूं ना तो बंदा मरने से डर जाएगा, सही, खाली दिल तोड़ने का। और अल्लाह ने फरमाया कि तुमने जिस दिन मेरे नेक बंदों का दिल तोड़ा तो तुमने उस बंदे का नहीं तोड़ा, फरमाता खौफन अलैहिम, खौफ खाओ से तुमने रब का दिल तोड़ा है, तुमने रब को हैरान परेशान किया, तुमने रब को नाराज किया, तुमने अल्लाह वालों को नाराज नहीं किया है। जब उसकी मार आती है या उसकी तकलीफ आती है तो पूछे जाके नूह को क्या होता है, सूरह नूह अलैहिस्सलाम पूछे कि मार आती तो किसको कहते, अपनी आंखों से अपनी औरत बच्चों को डूबते हुए देखा, नहीं बचा सके, नबी थे, ये अल्लाह बचा ले मेरी औरत मेरा बेटा नहीं छोड़ सकता, तुझे ही इन्होंने तकलीफ दी है, तू माफ कर सकता, मेरा कोई कैसे माफ कर, तेरी तकलीफ तूने सहन करी पर मैं कैसे सहन करूं, तुझे तकलीफ दी है, और तुझे तकलीफ देने वालों को मैं जिंदा नहीं रख सकता, खुद ही के पैसा पे लुटा के